परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सारियां संगतां गुरु दरबार विखे आपो अपनियां हाजरियां लवा करके सतगुरां दी पावन पवित्र निघी गोद दा आनंद माण रहे हैं। जिंदगी दे विच हर मनुख की इच्छा हुंदी है कि मैं सारियां जगह तो पूरा होवां। जिस तरह परमात्मा ने इसनों पूरा साज के तोरिया सी। गुरु अर्जन देव साहब महाराज के बचन ने, तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मेहरबाना। जन्म वेले परमात्मा ने इस मनुख नूं पूर्ण रूप दे विच साज के निवाजिया। केवल कला परमात्मा ने संसार दे विच ही नहीं भेजिया, नाल इहदा भोजन भंडार, श्वास लैण वास्ते हवा, माँ बाप दे रूप दे विच परमात्मा ने खुद इहदी सेवा करनी इत्यादि। जन्म तो लेके परमात्मा ने कई रूप धारण किए, कई रूप धारण करके परमात्मा इसकी सेवा भी करता रहे। अक्सर ही दुनियादारी दे विच धार्मिक दुनिया दे विच कहने हैं कि माँ बाप रब दा रूप होंदे ने। क्यों कहने आ? क्योंकि जदों इनू बोलण दी, देखण दी, चलण दी कुछ भी सोझी नहीं सी, उदों ते माँ बाप ने सब कुछ इनू दिता है। गुरु साहिब जी महाराज कहते कई रूप परमात्मा ने धारण करके तेरा भोजन पानी जिहड़ा सी समाज विच तैयार किया, तेरी सेवा सब कुछ किया। तो मनुख की इच्छा है कि मैं सारे पक्षां तो हमेशा पूरा रहां। परमात्मा किरपा करन कि जिन्नियां मेरियां इच्छावां ने ये सारी दियां सारियां पूरियां होवन। मनुख की अपनी इच्छा है और ये परमात्मा का जिहड़ा दर है, ये तो दर भी ऐसा है, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाकै वस है काम तेना। मनुख दियां इच्छावां पूर्ण करन वाला ये दर है। जे परमात्मा दे ये श्लोक ने साडे प्रति कि तेरी सारी दी सारी इच्छा पूरी हो, तो मनुख ते इच्छावां लैके तुरया फिरदा है, इहदी ते इच्छा पूर्ण ही नहीं हो रही। कित्थे जाके फर्क पैंदा है कि मनुख दियां सब इच्छावां पूरियां क्यों नहीं होंदियां। गुरु साहिब जी महाराज कहते हैं कि जिमें जिमें बंदे की उम्र वधदी है, उवें उवें इच्छावां वधदियां ने। ते जिहड़ी ते इच्छा मनुख ने परमात्मा अगे रखी है, जे ते परमात्मा ने वो पूर्ण करनी है तो मनुख की इच्छा पूर्ण कर दिंदा है। क्योंकि जो कुछ परमात्मा ने देना है वो भावें कोई मंगे चाहे ना मंगे, प्रकृति के नियमां दे विच परमात्मा ने दे ही देना है। क्योंकि अपने माँ बाप किसी ने नहीं मंगे और बचपन दे विच इन्नी सोझी नहीं हुंदी कि कोई परमात्मा तो जवानी मंग लवे, नहीं मंगदा कोई। ते जवान इन्ने सूझवान हो जाते हैं कि ये कदे इच्छा जाहिर करते नहीं कि असीं बुढ़ेपे दे विच भी जाइए, पर प्रकृति के नियमां दे विच ते परमात्मा सारा कुछ दे रहा है। बचपने चों जवानी दे रहा, जवानी दे विचों बुढ़ेपा दे रहा, सब कुछ मिल रहा है।
ਇੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 10 ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 100 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 100 ਇੱਛਾਵਾਂ ਜੇ ਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਨ, ਉਹ 1000 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਕਿ 1000 ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਨਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਟ ਗਈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਿੱਝਣਾ ਸੀ, ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਬੁੱਢਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਫੋਟੇ 6,000। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੇੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਰਜਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਛਿੱਦਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਦਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰਾ ਹੋਈ, 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ 100 ਇੱਛਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਦਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਛਿੱਦਰ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛਿੱਦਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਿੱਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛਿੱਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਡੁੱਬੇਗੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛਿੱਦਰ ਤੇਰੀ ਇਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਮਤਾਲਾ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਿੱਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛਿੱਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛਿੱਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਛਿੱਦਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਛਿੱਦਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇੜੀ ਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ, ਅਗਾਹਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਪੋਤਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਦੀ ਤੁਰੀ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੱਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਛਿੱਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛਿੱਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛਿੱਦਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਛਿੱਦਰ ਨਾ ਹੋਵਣ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਸ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਹਿਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਤਾ ਇਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਹਿਗੇ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਮ ਕੀਆ, ਐ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਹਮ ਕਰਹਿਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਹਿਗੇ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ। ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੂੰ, ਗਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੜੇ ਬਾਣ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਐਡੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੜਫਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾਵੇਗਾ? ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਭ ਨੂੰ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐ ਸੱਜਣਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਗਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਠੋਕਰ ਵੀ ਵੱਜੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਠੜੇ ਬਾਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿੱਠੜਾ ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਣ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਨੀਆਂ ਲੈ ਅਨੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਾਣ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਭ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਹੰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧਿਨ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਠਲ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੁੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਸੀ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਂਡਣ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਜਮਾਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਤੋ ਜੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਠਲ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਪੰਗਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 2 ਪੰਗਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਿਦਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ,
अज वो निदान खजाना सी जिहड़ा बिल्कुल भगत जयदेव जियां दा दिमाग सी जिहड़ा खाली हो गया। दो पंक्तियां भगत जयदेव जी नूं अज नहीं उतर रहीआं कि किहड़ियां पंक्तियां लिख के ग्रंथ नूं पूरा किया जाए। सिर्फ दो पंक्तियां। जद आए घरे ते पत्नी ने पूछा, कहंदी अज बड़े परेशान लग रहे हो। कहंदे पूर्णमासी दे विच 1-2 दिन बाकी ने, ग्रंथ का प्रकाश करना ते 2 पंक्तियां लिखण वालियां बाकी ने। हजे तक वो मेरे दिमाग दे विच नहीं आ रही कि किहड़ियां 2 पंक्तियां ने जिहड़ियां इस ग्रंथ दे विच लिखणियां ने। बड़ी परेशानी हुई। वो कहन लगी चलो ठीक है, तुसी रब दे नाम की आराधना करते रहो, परमात्मा आप खुद भली करेगा, परमात्मा भली करेगा। कहंदे ठीक है, पर तुसी अपना नितनेम जिहड़ा नित दा नेम है ये ना छड्डो। नदी के कंढे ते जाके ग्रंथ लिखते होंदे सी भगत जयदेव जी, ते अज ग्रंथ घर दे विच है ते आप जी नदी ते चले गए। रस्ते दे विच जांदे जांदे सोचते ने, दिमाग उत्थे ही लग्या होया है कि किहड़ियां वो 2 पंक्तियां ने जिहड़ियां इस ग्रंथ दे विच हजे बाकी रहिंदियां ने। 2 पंक्तियां। परमात्मा मनुख दीआं इच्छावां किवें पूरीआं करदा है। अज परमात्मा ने देखिया कि भगत जयदेव जियां दा मन बड़े परेशान है कि 2 पंक्तियां नहीं सुझ रही, की लिखिए। भगत जयदेव जियां दी धर्म सपत्नी घर, ग्रंथ भी अज घर है, नदी के कंढे ते जांदे जांदे सोच रहे ने, पर कुछ भी अज 2 पंक्तियां दिमाग विच नहीं आ रही। परमात्मा ने देखिया ते भगत जयदेव की इच्छा पूर्ण करने वास्ते परमात्मा ने भगत जयदेव का रूप ही धारण कर लिया। भगत जयदेव का रूप ही धारण कर लिया। आगे ने परमात्मा कुंडा खड़काया घरे आके। पत्नी ने जब कुंडा खोलिया तो कहन लगी, ऐ पति अज तुसी बड़ा जल्दी नदी तो वापस आ गए हो। अगे तो समा ला के आउंदे सी नदी ते इशनान करना, नितनेम करना, सिमरन करना, ते अज तो तुसी बड़ा टाइम दे नाल आ गए हो। की गल? भगत जयदेव दे रूप दे विच परमात्मा बोलदे ने। भगत जयदेव दे रूप दे विच परमात्मा बोलदे ने कि ऐ मेरे धर्म सपत्नी, मैं नदी ते हजे जा ही रहा सी, मेरे रस्ते दे विच 2 पंक्तियां चेते आ गया, मैं राह दे विचों ही मुड़ के पंक्तियां लिखण वास्ते आ गया। नोट कर लेना कि परमात्मा किसी भी रूप दे विच साडे घरे आ सकदा है, किसी भी रूप दे विच। इत्थे गल खड़ी है, वो गल वखरी है कि कोई मनुख पहचान करे ते चाहे कोई ना कर सके, वो गल मनुख ते खड़ी है। ते परमात्मा तो किसी रूप दे विच भी आ सकता है। अज जयदेव का रूप धारण करके घरे आ गया, कुंडा खोलिया, कहंदे चलो तुसी ग्रंथ प्रकाश किया, ते ग्रंथ प्रकाश करके भगवान ने जयदेव का रूप धारण किया सी। अज सुनहरी स्याही दे नाल उहदे विच 2 पंक्तियां अंकित कर दित्तियां ने। बाकी दा जिहड़ा ग्रंथ सी वो ग्रंथ दे विच सी जिहड़ियां आम जिहड़ी स्याही हुंदी है, उस स्याही दे नाल सी जिहड़ा सारा ग्रंथ लिखिया होया सी। सारा ग्रंथ, सारे ग्रंथ दे विच 2 ही पंक्तियां ऐसियां सी जिहड़ियां पंक्तियां सुनहरी स्याही दे नाल लिखिया होईयां सी। ग्रंथ नूं 2 पंक्तियां लिख के ते भगवान परमेश्वर ने जयदेव दे रूप दे विच। पत्नी फिर कहन लगी, कहंदे भागवत जी कहंदे तुसी भोजन छक लो, भोजन छको, उस तो बाद मैं भी भोजन छकना। पुराने जमानिਆਂ ਦਾ ਇਹ रिवाज ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि जिन्ना टाइम पति भोजन ना छकदा ना, उन्ना टाइम पत्नी भोजन नहीं छकदी सी, नहीं छकदी सी। क्यों? क्योंकि घर दे मालक ने, घर दे मालक ने, ते जिन्ना टाइम घर दा मालक भोजन
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਤਨੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਪਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਭੁੱਖਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਵਣ ਸੋ ਆਖਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸੇ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਇਹ ਨਾ 3-4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਦੀ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਜੈਦੇਵ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ ਘਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਦੀ ਤੇ ਲੌਕਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਤੇ ਹਜੇ ਘਰੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਹਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹੋ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਆਮ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਐ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਦੇਵ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਦੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜੈਦੇਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜੈਦੇਵ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੈਦੇਵ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਕੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਉਹ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜੈਦੇਵ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਜੈਦੇਵ ਇਹ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਆਪ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪੰਗਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖੁਦ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਜੈਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਪੰਗਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਲੋਪ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਸੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਐਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਇਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।